ٹھیک چاہتا ہی نہیں ہے ترقی کرنا. اسفر احسن صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سابق وزیر برائے سرمایہ کاری. ہمیں بہت شکریہ اسفر صاحب وقت دینے کے لیے. جو بات ہو رہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, پھر اس پہ سوال یہ ہے کہ معاشی استحکام تو آ رہا ہے لیکن ترقی نہیں آ رہی. وہ ترقی کہاں جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ مجھے بلانے کا, اور میں ندیم الحق صاحب کی بات سے اور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم کورس کریکشن کرنے کو تیار نہیں ہے. جو ڈیپ ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن بیسیکلی ہم اس کے لیے کوئی پریکٹیکل ایکشن نہیں لیتے. ہماری کوئی بھی پلاننگ جو ہے وہ 3-6 مہینے سے سال سے زیادہ کی اوپر کی نہیں ہوتی. آپ دنیا کی 5ویں بڑی کنٹری ہیں, آپ کی پاپولیشن کا سائز 250 ملین, لیکن آپ نے کوئی لانگ ٹرم پلان یہاں پہ نہیں بنایا. تو جب آپ ڈیپ ریفارمز پہ نہیں جاتے, آپ ریسٹرکچرنگ پہ نہیں جاتے, آپ کا ایک کورس کریکشن کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے, آپ ایک شارٹ ٹرم گینز پہ اور شارٹ ٹرم پالیسیز کے تھرو اس اکانومی کو رن کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کی 5ویں بڑی کنٹری ہے, تو اس کا رزلٹ ہمیشہ یہی آئے گا کہ جیسے میری فیلڈ انویسٹمنٹ ہے, تو پچھلے 25 سال میں اگر کوئی ایک چیز کنسسٹنٹ پاکستان میں ہے تو وہ آپ کی ایف ڈی آئی کا نمبر ہے جو $2 بلین کے آس پاس گھومتے ہیں. اور لاسٹ 2 ایئرز میں دس از دا ورسٹ نمبر. اس سال آپ نے $1.93 بلین کی نیٹ ایف ڈی آئی لی ہے, اور اس سے پچھلے سال آپ نے $1.83 بلین کی ایف ڈی آئی لی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو کلیمز ہیں, جو آپ کے دعوے ہیں, وہ غلط ہیں, اور آپ ایک مس لیڈنگ پکچر پورٹرے کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے کورس کریکشن کی ضرورت یہ ہے کہ آپ پکچر کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھیں, بیلنس شیٹ کو دیکھیں, ویئر یو آر اسٹینڈنگ, اس حساب سے آپ پلاننگ کریں. اور بیفور اٹریکٹنگ دا ایف ڈی آئی سب سے پہلے اپنے گھر کو فکس کریں. جو آپ کے پاس ایگزسٹنگ انویسٹرز پاکستان میں ہیں, جس میں پاکستانی انویسٹرز ہیں اور وہ فورن انویسٹرز جو آلریڈی پاکستان میں انویسٹ کر چکے ہیں, ان کے لیے وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں. صحیح پورٹرے کرنی ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو بات کی جاتی ہے کہ وینٹیلیٹر پر تھی ہماری معیشت, اب ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے بند گلی سے نکال کے لے کر آ گئے ہیں, تو وہ غلط بات ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں میکرو آپ کی بہتر ضرور ہوئی ہے لیکن بیسیکلی سسٹینیبل نہیں ہے نا. آپ کی انکم ہے نہیں, آپ لونز لے رہے ہیں, آپ کی نہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو رہی ہے, نہ آپ کی جو ہے وہ ایف ڈی آئی آ رہی ہے, نہ آپ کی لوکل انویسٹمنٹ پروموٹ ہو رہی ہے. دیکھیں دنیا کی اگر آپ ٹاپ ایف ڈی آئی کنٹریز کی انالیسس کریں پچھلے 20-25 سال میں, تو ایک چیز نظر آتی ہے کہ آپ نے ایگزسٹنگ پلیئرز کے لیے انوائرمنٹ کو انیبلنگ بنایا, آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. جب تک آپ 90% فوکس ایگزسٹنگ انویسٹرز کو فیسلٹیٹ کرنے پہ نہیں بنائیں گے. آپ سعودیہ کی بات کر رہے ہیں, سعودیہ ہر کنٹری میں پیسہ کر رہا ہے, پاکستان میں پیسہ نہیں کر رہا, ڈسپائٹ دا فیکٹ that they are beyond serious to invest in Pakistan. یہ ٹرسٹ ایسے we are not capable to attract the investment. یہ ٹرسٹ ایسے ہی گین ہوگا. ندیم صاحب یہی پوائنٹ میں آپ کی طرف لاؤں گا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں احسن صاحب بھی, کہ جو ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تبھی ہمارے پاس جو ہے وہ بھی آئے گا. پھر دوسری جانب جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اس حوالے سے بھی میں آپ سے کمنٹ چاہتا ہوں کہ پھر جب ٹرانسپیرنسی کی بات ہو رہی ہے, کرپشن کی بات ہو رہی ہے, اس پر بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, اصلاحات کرنا بہت ضروری ہے. اس پر بھی ضرور کمنٹ کیجیے گا. لیکن جی پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے, یہ بھی ایک غلط بات ہے. ایک کیا کہتے ہیں بہت بیمار آدمی ہو, کینسر ہوا ہو, تو کبھی کبھی تھوڑی دیر میں خوش ہو جاتا ہے, اندر سے کینسر وہی رہتا ہے. ہم 25 آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد اگر ہم سوچ رہے ہیں ہماری اسٹیبلٹی آ گئی ہے, تو میرا خیال ہمیں دوبارہ تھوڑا سوچنا چاہیے اور تھوڑا غور سے سوچنا چاہیے. کیا اسٹیبلٹی ہے؟ ایکسچینج ریٹ پہ ہم نے زور لگایا ہوا ہے, ہم نے انویسٹمنٹ ہماری ہو نہیں رہی, گروتھ ہو نہیں رہی, پاکستان کا انمپلائمنٹ بڑی ہوئی ہے, یہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے؟ یہ کوئی اسٹیبلٹی ہے؟ یہ تو ایک ہیلتھی اسٹیبلٹی ہے. ٹھیک ہے, جو کام کرنے والا سمپل بات ہے, بیوروکریسی کو پیچھے کرے خدا کے واسطے. یہ ایفیڈیوٹ میں خود ٹویٹر پہ لکھتا رہا ہوں, مجھے ہفتہ ہو گیا کہ ایفیڈیوٹ لیتے ٹھیک ہے. یہ ایفیڈیوٹ این او سیز کا نظام بند کریں. آج ہی ایس ای سی پی کے ساتھ میرے کوئی 2-6 گھنٹے لگے ہیں چھوٹی سی ایک فائلنگ کے لیے. یار یہ کیا تماشے ہیں؟ آپ کے ایف بی آر کی فائلنگ ہوتی کوئی نہیں, آپ کی ٹیکس رجیم ساری ٹوٹی ہوئی ہے, آپ کی ہر چیز ٹوٹی ہوئی ہے. کوئی چیز چل رہی ہے مجھے بتا دیں. اب سڑکیں بند کر دیتے جب آپ کی مرضی ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں اکانومی چلے, سڑک میں نے حساب لگایا, سڑکیں بند کرنے کا کاسٹ صرف سرینا کا کاسٹ جو ہے وہ 10 کروڑ روپیہ دن کا آ رہا ہے. آپ ہر جگہ سڑکیں بند ہیں, تو کیا کریں گے آپ؟ تو گھوم کر کے بات یہی آتی کہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور لانگ ٹرم پلاننگ. فیسیلیٹیٹ میرا خیال, سوری میں ذرا پلیز فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. فیسیلیٹیٹ نہ کریں, پلیز نہ کریں. حکومت کو کہ اپنا پروٹوکول لے کے کسی اور دنیا میں چلی جائے, ہمیں کام کرنے دیں. یہاں اپنے دفتر
होल्ड करके जाने दे, फैसिलिटेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पीछे हट जाए। सही है, ठीक है। चलिए हफीज पाशा साहब की तरफ जाते हैं। हफीज साहब, आपने IMF के साथ बड़ा क्लोजली काम किया। दुनिया में 2 ही ममालिक हैं जिन्होंने गालिबन 25 प्रोग्राम्स तक चले गए, एक तो अर्जेंटीना है और फिर एक हम हैं। अभी जो एक रिपोर्ट आई है IMF की, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या राय है आपकी इस रिपोर्ट के हवाले से? मुनासिब बात है कि पाकिस्तान 25वां प्रोग्राम में जा चुका है IMF का, और आमतौर पे जो पिछले प्रोग्राम हुआ करते थे उसमें फोकस स्टेबलाइजेशन पे ज़्यादा होता था, और ये बात होती थी कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, टैक्स का निज़ाम कैसे होना चाहिए। मगर इस मर्तबा IMF ने एक बहुत ही नया और बहुत ही मुनासिब रास्ता ढूंढा है, और वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा दिया गया है। ये माशाल्लाह बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है ऑन गवर्नेंस करप्शन डायग्नोस्टिक। तकरीबन इसमें 186 पेजेस की रिपोर्ट, 15 पॉइंट प्लान ऑफ रिफॉर्म, बहुत मुनासिब है, और बड़े सलीके से ये बताया गया है कि हमारे यहाँ फेलियर्स किन किन इदारों में, किन किन सिस्टम्स में हैं, किन पॉलिसीज़ वगैरह हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस रिपोर्ट का जो आने वाला दिन है, हफ्ते महीने हैं, क्या ये रिपोर्ट जो है ये कन्वर्ट होगी इनटू द पार्ट ऑफ द IMF प्रोग्राम के स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स में इन रिफॉर्म्स को शुमार किया जाएगा। बिकॉज इसमें जो टक्कर है वो जिसे कहते हैं हमारे अशराफिया से है। उन्होंने जिक्र किया है पाकिस्तान के अशराफिया के बारे में, और एक नुमाया एग्जाम्पल दिया जिस तरह चीनी के ट्रेड और एक्सपोर्ट में किस तरह के घपले किए गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये रिपोर्ट IMF ने लिखा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अशराफिया पे इशारा किया है कि उनको अब मुनासिब तरीके से बिहेव करना है। तो अब ये देखना है कि क्या आने वाले दिनों में ये जो रिपोर्ट आई है उसकी क्या हैसियत होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस क्या होगी, और आगे चल के हमारी हुकूमत और जो अशराफिया हैं वो क्या करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। असफर एहसन साहब, ये पॉइंट मैं आपके पास लेकर आता हूँ कि जिस तरीके से फिर ये बात हो रही है और इस IMF रिपोर्ट की बात हो रही है कि अगर हाई प्रोफाइल करप्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा, गवर्नेंस को बेहतर कर दिया जाएगा, तो फिर ये पॉसिबिलिटी होगी कि इन्वेस्टमेंट में खुद ब खुद इजाफा हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में वो बढ़ेगी, जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी इजाफा हो सकता है, यानी कि ओवरऑल आपकी मईशत में बेहतरी आ सकती है। लेकिन टारगेट इसको करना पड़ेगा। देखिए, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको बेहतर टैक्स सिस्टम चाहिए, आपको बेहतर एनर्जी के रेट्स चाहिए, बहुत कुछ चाहिए जिसकी वजह से आपकी बिजनेस की एनवायरनमेंट बेहतर होगी। जब बिजनेस की एनवायरनमेंट बेहतर होगी, पॉलिसी कंटिन्यूएशन होगी, कॉम्पिटेंट टीम्स गवर्नमेंट में बैठी होंगी, और गवर्नमेंट अपना साइज रिड्यूस करेगी, गवर्नमेंट अननेसेसरी बिजनेस में इंटरवेंशन नहीं करेगी, डिक्टेट नहीं करेगी, तो गाड़ी खुद ब खुद चलनी शुरू हो जाएगी। जब गाड़ी चलनी शुरू होगी तो 3 से 5 साल में हालात बेहतर भी होंगे। अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास है, लेकिन हम उसको मुसलसल ज़ाया करते हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात होती है ना फाइनेंशियल करप्शन की, इससे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ मेरी नज़र में वो इंटेलेक्चुअल करप्शन है। और जब हम अशराफिया की एलीट कैप्चर की बात करते हैं तो इस एलीट कैप्चर की जो इंटेलेक्चुअल करप्शन है वो असल करप्शन है। और इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज या ब्यूरोक्रेसी शामिल नहीं है, इसमें बड़े बिजनेस कार्टल्स भी शामिल हैं, इसमें हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोग शामिल हैं। तो ये जो 2-3-4% का एलीट कैप्चर है, इसने एक पूरा सबोताज किया हुआ एनवायरनमेंट जिसके लिए हमें कोर्स जरूरत है। मैं बार बार एक वर्ड कह रहा हूं, कोर्स करेक्शन, कोर्स करेक्शन, कोर्स करेक्शन, जिसके लिए हम राजी नहीं है। तो हमें दूसरी कंट्रीज से सीखना चाहिए, उनकी अच्छी प्रैक्टिस से सीखना चाहिए, और हमें अपनी पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में देख के जो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने हैं, जो डीप रिफॉर्म्स करनी है, जो रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, उसको वॉर फुटिंग्स पे इनिशिएट करना चाहिए। जो नदीम साहब ने कहा कि गवर्नमेंट अपना काम करे, बिजनेस को अलाउ करे, पूरी सोसाइटी को अलाउ करे, अपना साइज रिड्यूस करे, यही वो रास्ता है जिससे आपकी गाड़ी चलनी शुरू होगी। ओवरनाइट रिजल्ट कभी नहीं आएगा, चंद साल लगेंगे, लेकिन वो चंद साल का सफर आज आपने शुरू करना होगा, उसके लिए आपको कल का इंतजार नहीं करना होगा। ठीक है, ठीक है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो ये कह देती है कि
पिछली वाली हुकूमत ने ये काम नहीं किया, अभी इसको हमें ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा, और वो वक्त इतना लगता है कि वो भी हुकूमत चली जाती है, और वो जो प्लानिंग होती है शाहजेब, वो सिर्फ और सिर्फ वक्ती प्लानिंग होती है, उससे फायदा कुछ नहीं होता। लेकिन हम ये जरूर कह देते हैं कि मईशत इस्तेहकाम की जानिब। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें समझने की जरूरत है कि मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो भी हुकूमत ये आके कहती रही है और कहती है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इनकॉम्पिटेंस होती है, उसकी लैक ऑफ विल होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। देयर इज नो रॉकेट साइंस टू फिक्स आवर इकोनॉमी। दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटेंट टीम्स, right persons at the right places, and the will to do it, and nothing else. This is all incompetence of all the previous governments and the current government as well. सही, इसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड कर दूं। प्लीज। देखिए, ये जो IMF की रिपोर्ट है मुझे तो नहीं पसंद आई, ऑल्दो मैं IMF के साथ 30 साल काम करता रहा हूँ। बहुत जनरल है, 186 सफ़े, पता नहीं क्यों इतने ज़ाया किए हुए हैं, और उसके अंदर बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं। देखिए, IMF का काम नहीं है हमें फिक्स करना, हमारा अपना काम है। हर हुकूमत का जो फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो IMF के पास जाके बैठ जाता है, कहता है मुझे बताओ मैं क्या करूं। ओ भाई, तुम्हारा क्या काम है? ये जो रिपोर्ट आई है इस पे हमारी मिनिस्ट्री ने क्या कमेंट किया? अपना कमेंट क्यों नहीं देते? हमें दिखाए ना ये क्या सोचते हैं, हम क्यों बोल रहे हैं इस पे, हमें क्यों नहीं कमेंट दे रहे? नंबर 2 ये बताइए, जो ये पाशा साहब कह रहे हैं एलीट कैप्चर, या रिपोर्ट कह रही है एलीट कैप्चर, आई डोंट बाय इट। मैंने इस पे पूरा पेपर लिखा, देयर इज नो कैप्चर, देयर इज ओनली वन कैप्चर। ये पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये हमें पॉलिसीज खुद से बनानी पड़ेंगी हमारे मिनिस्टर्स को।